નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું પીનલ યાદવ. વાત કરીશું સમાચારોની. પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય હેડલાઇન્સ પર. તો કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી ઢંઢેરાની કરવામાં આવી જાહેરાત. વિદ્યાર્થીઓને મળશે 20,000 સુધીની શિષ્યવૃત્તિનો લાભ. પરિવાર ભાજપના ચૂંટણી પ્રચાર માટે પીએમ મોદી આવશે ગુજરાત પ્રવાસે. રાજ્યમાં 25 જેટલી રેલીઓ યોજે તેવી શક્યતા. ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતમાં એટીએસ અને જીએસટીનું સંયુક્ત ઓપરેશન. રાજ્યભરમાં અલગ અલગ 140થી વધુ સ્થળોએ દરોડા. તો ભાજપે વધુ 6 ઉમેદવારોના નામ કર્યા જાહેર. મહેન્દ્ર પાડલિયાને ધોરાજીથી ટિકિટ, તો ખંભાળિયાથી મુડુ બેરા ચૂંટણી લડશે. વડોદરા જિલ્લાની 3 બેઠકો પર નારાજગીના સૂર. મધુ શ્રીવાસ્તવ, સતીશ પટેલ અને દિનુ પટેલ સાથે બેઠકની શક્યતા. વાત કરીએ વિગતવાર સમાચારોની. ત્યારે સૌથી પહેલા વાત કરીએ મહત્વના સમાચારની. તો ભાજપ દ્વારા હાલમાં અત્યારે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સીધા જઈશું ત્યાં. तो अलग की बात है. इतनी बड़ी मूर्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की एकात्मता की प्रतीक और भारत की एकता को स्थापित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को समर्पित, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर उस मूर्ति के दर्शन भी किए हों. हां, मैं कहना चाहता हूं कि यह इसलिए और भी कष्टकारक हो जाता है कि यह गुजरात का यह चुनाव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है. और गुजरात वो धरती है जहां से महात्मा गांधी भी निकले थे, जिन्होंने स्वराज, हिंद स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था. और यहीं से सरदार पटेल निकले थे, जिन्होंने पूरा एकीकरण किया था. तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं कि सरदार साहब ने पूरा एकीकरण तो कर दिया था, उसमें एक अंश रह गया था. वो था जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण. और उसे अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में वह प्रस्ताव रखा था, तो सरदार साहब का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है. तो आज जाकर पूर्ण हुआ है. सरदार साहब के मन में किस भारत की कल्पना थी, उसका भी संकेत उन्होंने इसी गुजरात की धरती से दिया था. जब स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की ध्वजा ने आकाश को छुआ है. आज आप देखें कि मोदी जी के आने के बाद वहां से राम होकर चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकाल कॉरिडोर हो, श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, अगर हम ये कहें तो ये सरदार साहब ने जो बीज रोपा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस बीज को एक विराट रूप में ले जाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है. और जिस प्रखर राष्ट्रवाद के सरदार साहब समर्थक थे, उसे वास्तविक अर्थों में अंगीकार और साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है. और अवमानना की स्थिति यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लेकर भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अभी आपने देखा, कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. यह पुनः दर्शाता है कि राष्ट्रपति के पद महिलाओं की गरिमा और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति उनके मन में जिस प्रकार की अवमानना और घृणा भरी हुई है, यह उसका प्रतीक है. इसलिए हम यह मानते हैं कि जिस जिस प्रकार का अपमान सरदार पटेल से लेके और श्री नरेंद्र मोदी तक गुजरात की जो वास्तविक शक्ति थी, गुजरात का जो वास्तविक ड्यू था, वो देने में कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया है, गुजरात की प्रबुद्ध जनता उसे देख रही है. और इस अमृत महोत्सव के बाद, जिसे हमने स्वतंत्रता का अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, कि 75वें वर्ष से 100वें वर्ष के बीच का समय अमृत काल के गुजरात के प्रथम चुनाव में मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, गुजरात की जनता, यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में पूरा कठोर परिश्रम करेगी और जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा
और यह गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, तो निश्चित रूप से हम सब इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सारे विष को निकालकर अमृत तत्व को साकार करने का काम गुजरात का यह कार्य करेगा, गुजरात का यह समाज करेगा, जिसमें विकास की नई ऊंचाई भी दिखेगी, जन जन का कल्याण भी दिखेगा और गुजरात के गौरव और मान सम्मान का उत्थान भी दिखेगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में कथनी और करनी में जो भेद है उसकी प्रतीक है। तो कांग्रेस की किस बात पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, यह जनता पूरी तरीके से देख सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो इस प्रक्रिया में शामिल थे। जाके देखिए 2019 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सिडिशन लॉ समाप्त कर देंगे चूंकि इसका दुरुपयोग होता है। और 2019 के बाद यदि सबसे पहले किसी सरकार ने उसी कानून का प्रयोग किया तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। और किसके विरुद्ध किया? किसी अपराधी और आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, विधायकों के विरुद्ध। और किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के विरुद्ध किया। यह इनकी कथनी करनी का यह अंतर है। इसलिए इनकी किसी भी घोषणा के ऊपर कितना विश्वास किया जाए प्रदेश की जनता समझ सकती है। कांग्रेस ने कहा है अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा जो सिलेंडर की बात है 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। इस मामले में क्या कहना है? याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए हैं। पूछिए बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पूछिए कि आप 500 रुपए का सिलेंडर देके और सब्सिडी अपने द्वारा, सरकार के द्वारा देने की बात कर रहे हैं। अभी उसके आर्थिक पक्ष पर हम नहीं जा रहे हैं। पूछिए दे रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में दिया था क्या? पंजाब में जब आपकी कर्नाटक में सरकार रही जो दिया था। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और कभी कभी ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा, जिसे पता हो कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी बात को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये वास्तविकता में तो कभी ये चीज होनी नहीं है। सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई थी, जरा कृपया पहले यह बता दें। सरदार पटेल जी की मृत्यु के 1 दशक के बाद भी। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री पद ही जिन्होंने सरदार पटेल से छीन लिया था, इस देश में, खैर वो छोड़िए क्या क्या बातें, और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। सरदार साहब के खुद के पत्रों में उनके जो निजी सचिव थे एवी शंकर, जो आईसीएस ऑफिसर थे, उनके पत्रों में पढ़ लें, नेहरू जी के निजी सचिव एमओ मथाई के पत्रों में पढ़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की डेट में सरदार पटेल जी के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक आधार कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरदार पटेल के गांव के लोग नाराज हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। कांग्रेस की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा न गांधी के धाम पहुंच रही है, न सरदार पटेल के स्थान पे जा रही है। पूछिए क्यों? न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच कर रही है, और तो और छोड़ दीजिए इंदिरा गांधी के स्थान को, नेहरू के स्थान को, राजीव गांधी के स्थान को भी नहीं टच कर रही है। तब आप बताइए उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए। और जहां तक हमारी बात है, हमने सरदार पटेल जी का स्थान मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि जिसे अगर अन्यथा ना कहा जाए
तो मूर्तियों की दृष्टि से संपूर्ण विश्व के आकाश में सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने सरदार साहब के सम्मान को स्थापित करने का काम किया। देखिए, हमारे लिए सिर्फ गुजरात को विकास पर आगे ले जाना ही एक लक्ष्य है। हम किसी को कौन सामने है इस पर ध्यान नहीं देते। हां, गुजरात में जो इस बार ये चर्चा में है कि 2 की बजाय तीसरी पार्टी की भी बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं यहां सब पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के लिए या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है, और सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लागू करने की बात की है। कई चीजें दिल्ली के आधार जो तर्ज है उसके आधार पर मुफ्त में देने की बात की है। शिक्षा का उनका मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, इस मामले में आपका क्या कहना है? दिल्ली मॉडल, दिल्ली के अंदर दम घोटू हवा, जो कहते थे प्रदूषण तुरंत ठीक कर देंगे, और तो उस जमाने में पंजाब से कनेक्शन था, आज पंजाब में भी सरकार है। दिल्ली मॉडल, जमुना, जो कहते थे चंद दिनों में इतनी अच्छी साफ कर देंगे जमुना कि वो स्नान करने लायक हो जाएगी, वो प्रदूषण के जो फेने से उभरती हुई जमुना आपको दिखाई पड़ी। जिस नैतिकता की बात करते हैं, दारू का दरिया बहा देने वाले लोग दिल्ली में आकर यहां अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश करें, तो दिल्ली का मॉडल सबको समझ में आता है, और दिल्ली में एक अद्भुत मॉडल है। ऐसा मॉडल आपको भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। लोग कहते थे ना कि नई राजनीति लेके आए। मुझे याद आता है हम लोगों के जमाने में, बचपन में, जब लोग युवावस्था में थे, जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुई, तो लोगों ने उनसे पूछा अभी तक तो आप राज कर रहे थे, आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने अपना भोजपुरी एक्सेंट में बोला जलवे से राज करेंगे। तो मतलब क्या जेल से करेंगे? नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। परंतु जेल से राज करते हुए भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब उनके एक मंत्री कोर्ट के द्वारा बेल न मिलने के बावजूद जेल में हैं, और 4 महीने से वो जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो आज जेल में रख के अपने मंत्री से शासन करवा रही है। मुझे लगता है ये मॉडल, और इतना ही नहीं, फिर मंत्री महोदय पे क्या आरोप लग रहे हैं कि वो किसी को धमकाया जा रहा है, किसी से उगाही की जा रही है। जिस प्रकार के आरोप राजद के शासनकाल में बिहार में और सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लगते थे कि जेलों से धमकी चल रही है, वो दिल्ली में लग रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के ये मॉडल की हकीकत गुजरात की जनता भली भांति समझ रही होगी कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट की सबसे बड़ी प्रतीक आम आदमी पार्टी है। अगर आज ये माना जाता है कि समाज में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नेताओं के लिए आ गई है क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो दिल्ली का मॉडल उसका जीवंत प्रमाण है। देखिए, शीघ्र ही लेगा, मगर मैनिफेस्टो के लिए हम लोग एक व्यापक और व्यवस्थित प्रक्रिया कर रहे हैं। जनता से भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं, ईमेल के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। अनेक स्थानों पे हम लोगों ने सुझाव पत्र रखे हुए हैं, सुझाव के पेटिका, उसमें लोग अपना सुझाव डाल सकते हैं। उन सारी चीजों को कंबाइन करने का काम चल रहा है, और उसे हम लोग व्यवस्थित करके अगले 1-2 दिन में ही आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से होगा। परंतु जनता के भिन्न भिन्न वर्गों से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न समूहों की क्या समस्याएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, उनको हम इस समय व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जिन पर हुई है उनमें कई सीटों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बार है जब भाजपा की करीब तीसरी सूची आई, जनरली 2 सूचियों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाती है। नहीं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो हमारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत चल रही है, 2 सूची जारी हो चुकी हैं, और शीघ्र ही आपको तीसरी सूची भी प्राप्त होगी। कई सीटों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए, चुनाव के दौरान
थोड़ा बहुत किसी भी व्यक्ति के मन में हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां का हर कार्यकर्ता दायित्व किसी भी प्रकार से बदल जाए पूर्णतः अनुशासित रह के और भावनात्मक दृष्टि से पार्टी के साथ ही रहता है। इसीलिए हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या इस आधार पर नहीं आती। सुधांशु जी, जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर मैं भ्रष्ट हूं या आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आपको लगता है कि ये कितना कोई नया बयान है? मेरे विचार से जिस भी व्यक्ति पर कोई भी भ्रष्टाचार या अपराध का आरोप लगता है वो लगभग इसी प्रकार की बात कहते हैं। उनसे पूछिए कि हम उनकी बात का जवाब देने को तैयार हैं यदि वो इस बात के लिए माफी मांग लेंगे जब वो राजनीति में आए थे, जिन्होंने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। याद करिए, उन्होंने टोपी रखी थी, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। एक बात शायद आप लोगों को ध्यान ना हो, वो दिल्ली मॉडल से कनेक्टेड है। उन्होंने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था कि मेरी पार्टी में कुछ होगा तो पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं करेगा, लोकपाल तय करेगा। उस लोकपाल का नाम था एडमिरल रामदास, सेना के रिटायर्ड। और जैसे ही लगा कि थोड़ा सा कुछ हुआ, फट से उनको किनारे फेंक दिया। इसलिए जिन लोगों का स्वयं का आचरण ये रहा हो, उनकी बात का उत्तर मुझे लगता है जनता उनके आचरण से देख चुकी है। સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો અલગ અલગ બેઠકો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે। ત્યારે વાત કરીએ દસક્રોઈ વિધાનસભા બેઠકની, તો દસક્રોઈ બેઠકના જે ઉમેદવાર છે બાબુ જમનાદાસ પટેલ, તેમની સાથે મારા સંવાદદાતાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 150થી વધુ નામ પોતાના જાહેર કર્યા છે। ત્યારે અમદાવાદ જિલ્લાના દસક્રોઈના ઉમેદવાર છે આપણી સાથે બાબુભાઈ જમના સાથે વાત કરીશું। બાબુભાઈ, સૌ પ્રથમ તો આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। પહેલા પાર્ટીએ તમને ટિકિટ આપી છે, શું કહેશો? આભાર। પાર્ટીએ જે રીતે મને ટિકિટ આપી છે, મારું કામ, મારો વ્યવહાર, મારું વર્તન, અને હું પાર્ટીમય છું, હું જનસંઘનો કાર્યકર્તા છું। પાર્ટી મને ટિકિટ આપી ના આપી હોય અને મને કહ્યું આને જીતાડવાનો છે તો મધ્યમ વર્ગનો હોત તો પૈસા હું ખર્ચશે। હું આવું પાર્ટીમાં કહેવા ગયેલો 2 વાર કે આવું ક્યાંય તકલીફ હોય તો મને કહેજો, હું જીતાડી ક્યાંય જરૂર પડે તો મને યાદ કરજો। આ પાર્ટી મારો પરિવાર છે, આ પાર્ટી નથી। બીજેપી મારો પરિવાર, હાલે હું તો બીજેપી જ છું, એટલે પાર્ટી મારે પારિવારિક જનસંઘનો હું કાર્યકર્તા છું, એટલે પાર્ટી મારી માતા પાર્ટી છે, મારી મા સમાન પાર્ટી છે। બાબુભાઈ, તમે ચૂંટાઈને જો આવશો, જીતશો ફરીવાર, તો સૌથી પહેલું પ્રાથમિક કામ દસક્રોઈમાં કયું હશે? કામ આમ પ્રાથમિક કંઈ બાકી રહ્યું નથી। હું આ 5મી ફેરા છું, 4 વખતમાં હું બિલકુલ ફ્રી છું। છોકરાઓ મારા ધંધો કરે છે, દિવસ સુગરનું વિસ્તારમાં હું છું, એટલે વિસ્તાર અને ઊંઝા માતાના પ્રમુખ હમણાં બન્યો, એટલે મારા પ્રવાસ બી ઓછા હતા। પણ મારું પહેલું કામ, પ્રાયોરિટી પહેલી જે જરૂરિયાત છે, મને ગામવાળા કહે કે આ મારું પહેલું કામ છે, એ કામ મારું પહેલું, મારા કાર્યકર્તા કહે, મારા ગામવાળા કહે, મારા વિસ્તારવાળા કહે, એ કામ હું કરવામાં જરા પણ વાર નહીં કરું। અને વાર નથી કરી મેં ક્યારેય, માટે મારા મતદારો મારી સાથે છે, સાથે જ, અને દર વખતે મને લીડ વધારે આપે છે। આ વખતે મતદારો બોલ્યા છે કે સાહેબ તમને 1 લાખની લીડ આવે, બાહુભાઈને, મીર સાહેબને કહે બાહુભાઈ જ કહેવાનો, બાહુભાઈ તમને 1 લાખની લીડ આપવાના છીએ અમે। બાબુભાઈ, મતદાર છે ને હવે સમજદાર થઈ ગયો છે। પાર્ટી કે ચહેરાને કોઈ પક્ષને જોઈને મત નથી થતો, મતદાર માત્ર મત આપે છે તો વિકાસને। બાબુભાઈ જમનાએ દસક્રોઈમાં વિકાસની વ્યાખ્યા કેવી આપી છે? સાહેબ, વિકાસ ને વિકાસ, અમે કોઈ ગામમાં હું જઉં એટલે પહેલી તો અમારા વિકાસની વાત થાય। અને મોદી સાહેબના આવ્યા પછી, સાહેબ મોદી સાહેબે જે વિકાસ કર્યો, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ને મોદી સાહેબે જે ગુજરાતનો મોદી સાહેબે વિકાસ કર્યો, મારે કહેવું જોઈએ કે એટલો બધો વિકાસ કર્યો કે આપણને જમવાની ભૂખ લાગે ને એમ હિન્દુસ્તાને વિકાસની ભૂખ લાગી કે આ દેશનો ગુજરાત નંબર 1 બન્યું હિન્દુસ્તાનમાં। આ દેશના વડાપ્રધાન બનશે મોદી સાહેબ તો હિન્દુસ્તાન દુનિયામાં નંબર 1 બનશે। અને એ રીતે મોદી સાહેબ આજે કામ કરી રહ્યા છે। મોદી સાહેબના હું મા ઉમાને પ્રાર્થના કરું છું, મા ખોડલને પ્રાર્થના કરું છું, એમને શક્તિ આપે અને ખૂબ આગળ વધે અને દેશમાં નંબર 1 છે, એમ હિન્દુસ્તાનમાં નંબર 1 બને, દુનિયામાં નંબર 1 બને,
એ બી હું માને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. હવે કાંઈ જેમને ત્યાંથી તમને ટિકિટ મળી છે એ મહાનગરનો જિલ્લો છે, ગામડાની હદો લાગે છે, ત્યાં ખેડૂત તમારો વિસ્તારનો સરકારથી ખુશ છે આ વખતે? હા, ખેડૂત ભાઈ કેમ બધું ખુશ તો બધા ના રહી શકે, પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી ખેડૂતની કોઈએ ચિંતા કરી હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરી. ખેડૂતના વર્ષે 6,000 એના ખાતામાં, અરે ઘરમાં 4 ખાતા હોય ને તો 100 × 24, 5 ખાતા હોય ને તો 150 30 લાખ રૂપિયા એના ઘરમાં સરકારે આપ્યા. સરકારે ચિંતા કરી મારા ખેડૂતના બિયારણની, મારા ખેડૂતના ખાતરની, બિયારણની અને એના ટ્રેક્ટરના ભાડાની ચિંતા સરકારે કરી છે. એનો મને ખૂબ આનંદ છે. મોદી સાહેબનો સરકાર અને ખેડૂતો, અમિતભાઈને મોદી સાહેબનો જેટલો આભાર માને એટલો છે. આમ બીજી વાત કરીએ તો હિન્દુસ્તાનના 2 નેતા ગુજરાતના છે. ગુજરાતે તો તાકાતથી કામ કરવું પડશે. દેશમાં નંબર 1 ગુજરાત રહેશે એની મને ખાતરી છે. ભાઈ તમારા જેવા કેટલા પણ ઉમેદવારોને રિપીટ કર્યા છે, મહિલાઓ વખતે ઉમેદવારી કરી હતી એ લોકોને પણ ટિકિટ મળી છે, કેટલાકના કાપ્યા છે, નવ યુવાનો આવશે ત્યાં. પાર્ટીનો આ પ્રયોગ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ખૂબ પહેલી વાત તો કાપ્યા શબ્દ કાઢી નાખો. કોઈને કાપ્યા નથી. મને પણ એમ કહ્યું હોય કે ભાઈ આપણે લડવા નથી તો હું લડતો હોઉં. જે લોકોને ટિકિટ નથી મળી એ લોકો પોતે લડી રહ્યા છે, એ તાકાતથી કામ કરી રહ્યા છે, હું જોઈ રહ્યો છું. બાબુભાઈ તમે માનો છો આમ આદમી પાર્ટી ફેક્ટ વખતે અસર કરશે? તમે શું માનો છો આમ આદમી પાર્ટી વિશે? આમ આદમી પાર્ટી જ્યાં લખવો તો લખી દો, 3જા નંબરે છે. પહેલા નંબરે બીજેપી છે તો બીજા નંબરે કોંગ્રેસ છે. આ પાર્ટી બધી જગ્યાએ ડિપોઝિટ ગુમાવવાની છે. ડિપોઝિટ બચાવો તો મને કહેજો. આમ આદમી પાર્ટીની તાકાત નથી. ખાલી પ્રચારથી કામ નહીં, કામ બોલે. બીજેપીનું કામ બોલે છે. ભાજપ 27 વર્ષથી જો ગુજરાતમાં રહેતી હોય તો કઈ પ્રેમથી કે વાલથી કોઈ બનતું નથી ભાઈ. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું, મોદી સાહેબનું, આનંદીબેનનું અને અત્યારના આપણા મુખ્યમંત્રી આપણા ભાઈ ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનું આ કામ બોલે છે. બાબુભાઈ આ દસક્રોઈની જનતા બાબુભાઈ જમનાને અથવા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ કેમ મત આપે, એનું શું કારણ? બાબુભાઈને તો ઠીક છે, બીજેપીને મત આપે છે. બીજેપીને એટલા માટે આપે વિકાસનો મત છે. આ મત કોઈને પ્રેમનો કે વાલનો મત નથી. એમની આંખે વિકાસ દેખાય છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સૂત્ર મોદી સાહેબ ગુજરાતમાં ત્યારે સૂત્ર બનાવી દીધું, વાદ નહીં, વિવાદ નહીં, વિકાસ સિવાય કોઈ વાત નહીં. એનો મત છે. બાબુભાઈ એક છેલ્લો સવાલ, જીતની આશા કેટલી છે ને કેટલી લીડ આવશે દસક્રોઈથી? દસક્રોઈ બધા બોલે છે, હું નથી બોલતો કે આ વખતે બાબુલાલને 1 લાખ મતથી જીતાડવા છે. 1 લાખ, કારણ કે અમારી પાસે 4 લાખ મતો છે અને બધા બીજેપી તરફી છે. ગઈ વખતે હું 48,000 મતે જીત્યો હતો અને મતો વધ્યા છે. અને બધાનો આઈડિયા વાત પણ સાચી છે. હું પણ સ્વીકારું છું. હું તો લાખ ઉપર સ્વીકારું છું. તો ચોક્કસથી આ હતા દસક્રોઈના ઉમેદવાર બાબુભાઈ જમના કહી રહ્યા છે કે લોકો બાબુભાઈ જમનાને મત નથી આપવાના, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિકાસને મત આપવાના છે. અને આ વખતે દસક્રોઈથી તેમને પ્રચંડ વિજયની આશા છે. કેમેરા ચંદ્રકાંત વોરા સાથે મયદીપસિંહ રાઠોડ. તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપ દ્વારા એક પછી એક ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટી અગાઉ 160 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા, જેમાં વધુ 6ના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ધોરાજી બેઠક પરથી મહેન્દ્ર પાડલિયા, ખંભાળિયા બેઠક પરથી ગુડભાઈ વેરા, ભાવનગર પૂર્વ બેઠક પરથી સેજલ પંડ્યા, તો કુતિયાણા બેઠક પરથી ઢેલીબેન ઓડેદરા, ડેડિયાપાડા બેઠક પરથી હિતેશ વસાવા, તો 84 બેઠક પરથી સંદીપ દેસાઈના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો રાજકારણમાં વધુ એક મામલો સામે આવી રહ્યો છે. તો અહીંયા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં NSUI અને યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ ટિકિટની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. તો વધુ એક મામલો સામે આવી રહ્યો છે. હરપાલસિંહ ચુડાસમાને ટિકિટ આપવા માટે તેમના દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. તો NSUIના જે કાર્યકરો છે તેમને પણ ટિકિટ આપવામાં આવે તે માંગણી કરવામાં આવી રહી છે.
ગુજરાતમાં ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ભાજપ તેમજ કોંગ્રેસ દ્વારા ધીરે ધીરે જે ઉમેદવારોની યાદી છે તે બહાર પાડવામાં આવી રહી છે. ભાજપે પણ તમામ ઉમેદવારોની યાદી જે કહી શકાય કે બહાર પાડી દીધી છે અને કોંગ્રેસ દ્વારા પણ ઘણી એવી બેઠકોની જે ઉમેદવારના જે નામ છે તે બહાર પાડવાના હજી બાકી છે, જેને લઈને કોંગ્રેસમાં પણ જે કહી શકાય કે પ્રદેશ કાર્યાલયે મોટી સંખ્યામાં જે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા હોય, ખાસ કરીને યુથ કોંગ્રેસ હોય તે પણ પહોંચ્યું હતું. ગત વર્ષ ટર્મની જો વાત કરવામાં આવે તો જમાલપુર ખાડિયા ખાતેથી ઇમરાન ખેડાવાલાની જીત થઈ હતી અને તેમણે પોતાના વિસ્તારમાં સારા કામો પણ કર્યા હતા. ચાલુ વર્ષે હવે તેમણે ટિકિટની માંગ કરી છે, પરંતુ તેમને ટિકિટ મળશે કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છે. ઇમરાનભાઈ આપણી સાથે છે. ઇમરાનભાઈ, શું કહેશો? જે પ્રમાણે ગત વર્ષે પાર્ટીએ આપ પર ભરોસો કર્યો હતો, સાથે જ જીત પણ મેળવી હતી, અહીંયા કાર્યો કર્યા હતા, ચાલુ વર્ષે હવે આપને ટિકિટ મળશે કે કેમ, ક્યાં રજૂઆત કરી છે, શું કહેશો? ચોક્કસ 2017માં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને ભરોસો અને વિશ્વાસ આપ્યો હતો અને ટિકિટ આપી હતી અને 2017ના ઇલેક્શનના અંદર અમદાવાદના અંદર જમાલપુર ખાડિયા વિધાનસભાની આ સીટ સૌથી હાઈએસ્ટ મત 30,000ની લીડથી હું જીત્યો હતો અને સમગ્ર ગુજરાતના અંદર પહેલું રિઝલ્ટ હતું કે આ સીટ હું જીતીને કોંગ્રેસ પાર્ટીને આપી છે. એટલે 2022ના અંદર મને ચોક્કસ અને ભરોસો અને વિશ્વાસ છે જમાલપુર ખાડિયાના મારા મતદારો પર કે જે મેં 5 વર્ષના અંદર જે કામ કર્યા છે એ કામથી લોકો મારા વાકેફ છે. લોકો મારું એક સ્લોગન છે કે મેરા કામ હી મેરી પહેચાન હે, એટલે લોકો સારી રીતે મારા કામથી વાકેફ છે. એટલે મને બીજી વખત ચોક્કસ પાર્ટી 2022માં ટિકિટ આપશે, કેમ કે સિટિંગ એમએલએ દરેકને ચાલુ રાખ્યા છે. એટલે સિટિંગ એમએલએ અત્યારે કોઈ કાપવાની વાત છે નહીં, પરંતુ હાઈકમાન્ડ જ્યારે નક્કી કરશે, જ્યારે મને ફોન આવશે કે ભાઈ આપને ઇલેક્શન લડવાનું છે, તો ચોક્કસ મારી ઇલેક્શન લડવાની તૈયારી છે. ચોક્કસ શું કહેશો? કારણ કે ગત વર્ષે પણ જે ઉમેદવાર આપનેથી હારી ગયા હતા તે ઉમેદવારને ફરીથી ભાજપે ટિકિટ આપી છે અને ફરી જો આપને ટિકિટ આપે કઈ રીતના પ્રશ્નો જે છે લોકોના આગળ વધાવશે? ચોક્કસ ગઈ ટર્મના અંદર ભૂષણ ભટ્ટ હતા ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, 2022માં પણ ભૂષણ ભટ્ટને ટિકિટ આપી છે. એટલે જે પ્રમાણેની અત્યારે સીમાંકન નવા થયા પછી જે ઉમેદવારો લડ્યા હતા એમાં સૌથી હાઈએસ્ટ મત મને મળ્યા હતા નવા સીમાંકનના હિસાબથી. આ વખતે મીમ હોય, આપ હોય, ઘણી બધી પાર્ટીઓ આ વખતે લડવાની છે. જ્યારે 2017ના અંદર હું લડ્યો કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી, એ સમયમાં પણ 17 અપક્ષ ઉમેદવારો હતા અને 17 અપક્ષ ઉમેદવારો હતા છતાં પણ હું 30,000ની લીડથી જીતીને આવ્યો હતો. એટલે જમાલપુરની જનતાએ હું મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તરીકે 20 વર્ષની મારી જે સેવા હતી, 4 નામથી ઓળખું છું, દરેક સમાજના ચહેરાને નામથી ઓળખું છું. એટલે મારા માટે 2022નું ઇલેક્શન પણ કોઈ નવું નથી, કેમ કે પ્રજાએ મને જે ભરોસો આપ્યો છે, જે વિશ્વાસ અપાવ્યો છે, હું ચોક્કસ હંમેશા પૂરા કરવાની કોશિશ કરું છું. અને જે મેં 5 વર્ષની અંદર કામ કર્યા છે એની મેં એક બુક બનાવી છે, ચોપડી બનાવીને દરેક ઘરના અંદર એ ચોપડી પહોંચી છે કે ભાઈ મને જે મારી રાજ્ય સરકાર તરફથી દરેક ધારાસભ્યને મળતી ગ્રાન્ટ મેં ક્યાં ક્યાં વાપરી છે, આખી ફોટોગ્રાફ સાથે કયા કામ ક્યાં થયા છે તેની વિગતવાર માહિતી આપી છે. એટલે ચોક્કસ હું ઈચ્છું છું કે 2022માં જે આ ઇલેક્શન થાય એમાં પાર્ટી મને ટિકિટ આપે અને આ સીટ કોંગ્રેસ પાર્ટી ફરી જીતીને આવે અને ગુજરાતના અંદર કોંગ્રેસની સરકાર બને, ગરીબો માટેની સરકાર બને, એવા લોકોના આશીર્વાદ અત્યારે મળી રહ્યા છે. ચોક્કસ NSUI દ્વારા પણ ટિકિટની માંગ કરવામાં આવી છે તમામ બેઠકો ઉપર. શું કહેશો? NSUI યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ માંગ છે, ક્યાંક એમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે? નહીં, ચોક્કસ કોંગ્રેસ પક્ષના અંદર લોકશાહી છે. લોકશાહીના હિસાબે અમારા કોઈ પણ કાર્યકર, કોઈ પણ સંગઠન, NSUI હોય, યુથ કોંગ્રેસ હોય, મહિલા કોંગ્રેસ હોય, સેવાદળ હોય, કોઈ પણ અમારી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે જે ટિકિટ માંગી શકે છે. કોંગ્રેસ પક્ષમાં જ એવું છે કે કોઈ પણ ટિકિટ માંગવાનો દરેકને અધિકાર છે. પાર્ટીએ ડિસાઇડ કરવાનું છે કે કોને ટિકિટ આપવાની છે. પાર્ટી જેને પણ ટિકિટ આપે, NSUIમાંથી આપે, યુથ કોંગ્રેસમાંથી આપે કે મહિલા કોંગ્રેસમાંથી આપે, એ પાર્ટી ડિસાઇડ કરશે તો એ ઉમેદવારને સૌ સાથે મળીને ચૂંટીને લાવવાના હોય છે. એટલે લોકશાહીના કોંગ્રેસનું એ જ છે, કલ્ચર જ અમારું એવું છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાની વાત પાર્ટીના નેતા સુધી મૂકી શકે છે અને પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે. તો ચોક્કસ આ હતા ઇમરાન ખેડાવાલા કે જેમણે જણાવ્યું કે પાર્ટી તેમના ઉપર ભરોસો કરીને ગત વર્ષે જે પ્રમાણે ઉમેદવારી નોંધવા માટે કહ્યું હતું, ચાલુ વર્ષે પણ જો તેમને વાત કરીએ તો ચાલુ ટર્મમાં પણ જો પક્ષ તેમને કહેશે તો તે બિલકુલ તૈયાર છે ચૂંટણી લડવા માટે અને સાથે તમામ જનતા સાથે તેઓ જોડાયેલા છે અને તેમના કામ તમામ જમાલપુર ખાડિયાની પબ્લિક જાણે છે, જેથી કરીને કોંગ્રેસને આ સીટ તે મેળવવામાં કંઈક ને કંઈક પ્રયત્ન કરશે. કેમેરા પર્સન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ.
તો NSUI દ્વારા પણ અહીંયા ટિકિટની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તેની સાથે ઇમરાન ખેડાવાલાને પણ ટિકિટ મળશે તો વિશ્વાસ તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને સાથે જ કોંગ્રેસ ફરી એક વખત આ બેઠક જીતશે તેવું પણ વિશ્વાસ તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. નમસ્કાર.